मंदिरे शिवपूजिते युष्मत्प्रसादात् सबलं मम सन्तु मनोरथाः यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च तावच्चिच्छति मेदिनी तावत्कयात्र देवेशास्थातव्यं सर्वदा विभो ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ದೇವರು ಯಾವ ಕಾಲ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಜಲಮಟ್ಟ ನೆಲಮಟ್ಟ ಸ್ಥಳಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ನೀವು ಜೀವಾಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮ ಮಾಡಿ ಚೌಡಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀವು ಈ ಚೌಡಿ ಸಿದ್ಧ ಬೇಡ तदेव लग्नं देवता चौडी देवता हैवली प्रतिष्ठापन मुहूर्तस्व मुहूर्तोत्पत्ति भवन्ता ब्रुवन्तु देवब्रह्मवदित्र काश्य भवरद्धा जातिर्वेदवर्षयोगार्घव्यास प्रातरि प्रकृतयोः मुहूर्तमुत्तमगुणं दं छन्दिदं दोषदात्तर्वेदं शुभप्रदादिविचरा ज्योतिर्गणा सग्रहाः तदेव पञ्चाङ्गबलं तदेव तदेव षष्ठाङ्गबलं तदेव तदेव सप्ताङ्गबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवं स्मरामि वरिष्ठवागीश्वरकार्यादि महर्षिभिर्दत्त मिथुनलग्नाष्टांशाय मुहूर्ते सपरिवारनागदेवता चौडी देवता हैकुली प्रतिष्ठापन मुहूर्तस्व मुहूर्तोत्पत्ति भवन्ता ब्रुवन्तु येषानद्रोहिणाच्युत प्रभृतयो देवासलोकेश्वरा वागीशान्तो महर्षयो गेशता वागिन्दिराशक्तयः गङ्गाद्यां सरितो नदातुरवरा विप्राग्रहात्कारकातरवेदवरदा भवन्तु भवताः सुखस्वस्थिताः तदेव देवोक्तबलं तदेव तदेव ऋष्योक्तबलं तदेव तदेव पितरोक्तबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्ग्रीवं स्मरामि
ಒಂದಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಮಾಡೋದದೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಓಂ ನರಿಯ ಪ್ರಜಾಮೇ ಗೋಪಾಯ ಅಮೃತಪ್ತಾಯ ಜೀವಸೇ ಜಾತಾನ್ಯ ನಿಶ್ಯಮಾನಾಂಚ ಅಮೃತ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಂ ಧ್ರುವಾಚ್ಛೋ ಧ್ರುವಾತ್ ಪೃಥಿವೇ ಧ್ರುವಾದಃ ಪರ್ವತಾ ಇವ ಧ್ರುವಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ಧ್ರುವ ರಾಜಾ ವಿಶಾಲಯಂ ಧ್ರುವಂ ರಾಜಾ ವರುಣ ಧ್ರುವಂ ದೇವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् लोकानुग्रहते त्वर्गं शिरो भव शुभादिनः सान्निध्यं च त्वया देवा प्रत्यहं परिवर्धय मा भूत्प्रजाविरोधोऽग्निर्यजमानस्य मृध्यतां सभोपालस्तथा राष्ट्रं सर्वोपद्रवमृद्वर्जितम् क्षेमेण वृद्धिमतुलां सुखमक्षयमश्नुतां यावच्चन्द्रावने सूर्यश्चित्तञ्जित् प्रतिघातिनः तावत्तया गायत्रे गंधः श्री महागणपतिर्देवता ओम गणानान्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवत्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्रन्नोतिरश्रेदसादनम् श्री विघ्नेश्वराय नमः सत्विष्णोः परमं वदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिलीवचक्षुराततम् सद्यप्रादाविवन्यवाचाग्रवागं सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं वदम् गौरेऽपिमायतलिलानि तच्छत्ते कमले विपदे पाशतष्पदे अष्टापदे नवमदे बभूमजे सहस्राक्षरा परमेभ्योऽवन् राजादिराजाय प्रदक्ष्यदाहिने नमो भजं वै श्रवणाय कर्मणे समे कामान् कामकामाय मह्यम् रामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्त्यानन्दराय सर्वस्तोमोचिरात्रौत्तममहर्भवति सर्वस्याद्यै सर्वस्य विद्ये सर्वमेव तेनाप्नोति यो वेदानो स्वरप्रोक्तो वेदान्तेन तस्य प्रगतलेनस्य जः परः महेश्वरः साङ्गाय सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय सर्वालङ्कारभूषिताय श्रीसर्पादि अक्षकलनागेन्द्राय नमः शौले देवताभ्यो नमः हरिगुणे देवताभ्यो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि या
यानि कानि च पापानि जन्मान्तररतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापकं भवः राहिमां प्रभजाते वाशरणागतवत्सरा अन्यथा शरणं नादत्परेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां भुजगोत्तमा नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनं च करिष्ये सहस्रवक्त्रं सहस्रजिह्वं विशङ्गनेत्रं विलासकाढ्यं विलायुधं प्रज्वलनं स्तवाहुं तं नागराजं प्रणतोऽस्मि नित्यम् निरूपयुक्तां त्रिभुजां त्रिनेत्रां कपालखट्वाङ्गधरां महेशीं रक्ताननां दिव्यविशालकरालदंष्ट्रां नमामि देवीं प्रणतार्तिहन्त्रीम् सपरिवार श्री सर्पाद्यष्टपुलनागेन्द्राय नमः चौडेश्वर्यै नमः हायगुणे देवताभ्यो नमः ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತದೆಯೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಗೋ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಲನ್ನ ಇಡುತ್ತೇವೆ, ಕೈಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವೋ ಉದ್ಯೋಗವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ನಾವು ಹೇಗೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತವೆ, ತಿಂತವೆ, ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಏಕೋ ವಿವೇಕೋ ಅಧಿಕೋ ಹಿ ಲೋಕಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾವುದು ಪಾಪ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಪ್ರಾಣಗಳು, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಈ 17 ಅವಯವಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ನಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ತದೆಯಂತೆ. ನಾವು ಆಡುವಂತಹ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರವಾಗ್ತದೆಯಂತೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಾವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗ್ತದೆಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರಚರಣಗತಂಬ ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂಬ ಶ್ರವಣ ನಯನಜಂಬ ಮಾನಸಂ ವಾಪರಾಧಂ ವಿದಿತಂ ಅವಿದಿತಂಬ ಸರ್ವಮೇತತ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾರ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ. ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಂತ್ರವಾಗಲಿ,
ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ, ನಾವು ನಡೆದಾಡಿದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾಸರು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ದೇವರ ಭಕ್ತ. ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೆ, ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೂ ಅವನು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸು. ಇಷ್ಟೇ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ವಾಯು ವಿಹಾರ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ದೇವರು ಆವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿದ್ರಾ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಿನಗೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ನೀನು ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕಂತ ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂತ ಅವನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನು ಅಚಂಚಲವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಳಿತ, ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗುವುದು, ಲಾಭ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. ಆಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವನು ಕೊರಗುತ್ತಾ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮರು ದಿವಸ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೋ ನನಗೆ ಏನೋ ಕಾಣಲಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮರುದಿನ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಗ ದೇವರನ್ನ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಂಪತ್ತಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೇನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆಯೋ ನೀನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವನು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಈಗ ನನಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಇದ್ದೀಯಾ? ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ, ಬಡತನ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ದೇವರು ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಮುರಿದು ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರೇ ಅವನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಾಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಚಂಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ, ಈ ದೇವರ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೇಳುವಂತ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪೂಜೆಗಳು, ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ತರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು? ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣರಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ
ಕರ್ಣರಂಧ್ರದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಜನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಅದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾಳ ಹೊಡೆದು ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ, ಅದರಷ್ಟೇ ಫಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ, ದೇವರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು. ಈಗ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ವೇದವೋ ಮಂತ್ರವೋ ಪುರಾಣವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಹೀಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಇದೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಹೇಗೆ ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮತ್ತು ಹೇಳುವಂತ ಈ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆ ಫಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೊರಕುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕೈಗಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾಕೆ? ದೇವರನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾಕೆ? ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕಿವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾಕೆ? ಆ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ರುಚಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಆ ತೀರ್ಥ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಔಷಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವೀ ತ್ವಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ದೇವಪಾದೋದಕಂ ತೀರ್ಥಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪಾದದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಥ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಔಷಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏನೋ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮೂಗನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆ ದೇವರ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೂಗಿನಿಂದ ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಂಚ ವಾಯುಗಳು, ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ಆವಾಹನನ್ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ತವಾಕ್ಷಣ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯಿಂದ ಜಾನಾಮಿ ತವದಾಸೋಸ್ಮಿ ಸರ್ವದ. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ, ಹಂಸಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಒಂದು ಸೋಮಮುಹೂರ್ತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೋಣೆ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಯಾಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ನೀರು ಹಾಕಿ ಗುಡಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೆ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಮನೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನ ಗ್ರಹಚಾರಾದಿ ದೋಷಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಔನ್ನತ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಗ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಂಪತ್ತು ಇತೋಪಿ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೀಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇರಬಹುದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆ, ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹರಿವಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷತವನ್ನು ಹಾಕಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. यावच्छक्ति ध्यानावाहनादि पूजा आराधने भगवान नागादं प्रियतां पूजा काले तवे नमो विष्णवे श्रद्धां मेधामि आयुष्यं आरोग्यं